Hello everyone, welcome back to EduLife One Step Ahead. Central University of Jharkhand admission notification release করা হয়েছে for admission to PhD programs academic session 2024-25। এখানে প্রথমে কি বিষয়গুলি রয়েছে তার ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে যে বিষয়টি ইউনিভার্সিটি মিশন অবজেক্টিভ, এখানে পিএইচডি অ্যাডমিশন নোটিফিকেশনটি দেওয়া হয়েছে। দ্য সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ ঝাড়খণ্ড ইনভাইটস অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন from motivated and eligible candidates for admission to its PhD program for the academic year 2024-25 who have qualified NET or University Grant Commission or Council of Scientific and Industrial Research of the following categories as per UGC public notice. Category 1 হচ্ছে eligible for admission to PhD with JRF and appointment as assistant professor. Category 2 হচ্ছে eligible for admission to PhD without JRF and appointment as assistant professor. Category 3 হচ্ছে eligible for admission to PhD program only and not for the award of JRF or appointment as assistant professor. এখানে একটি নোট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনলি কোর্স অফ ডিসেম্বর 2023, জুন 2024 and December 2024 cycles of UGC NET or CSIR NET exam will be considered for eligibility in PhD programs for the academic session 2024-25. NET percentiles or scores from previous cycles shall not be considered. এখানে গেট ইন রিলেভেন্ট অর অ্যালায়েড সাবজেক্ট অ্যান্ড সার্টিফিকেট ইস্যুড অন অর আফটার ডেটেড জানুয়ারি 1, 2022 ফর পিএইচডি প্রোগ্রাম, এটিও গ্রহণযোগ্য। নোট এখানে কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্যান্ডিডেট হু হ্যাভ নট কোয়ালিফাইড নেট অর গেট এক্সামিনেশন ইন দ্য রিলেভেন্ট সাবজেক্ট শ্যাল নট বি এলিজিবল ফর অ্যাডমিশন. Prospective candidates are required to submit online application through CUJSAM ARTH admission portal, the web link of which is available www.cuj.ac.in/phd2024.php। এই লিঙ্কটি থেকে পেয়ে যাবেন। 3rd মার্চ 2025 থেকে 21st মার্চ 2025 পর্যন্ত এটি অ্যাপ্লাই করা যাবে। ক্যান্ডিডেট মাস্ট রিড দ্য ইনস্ট্রাকশন অ্যাভেলেবল অন CUJ ওয়েবসাইট before completing the online registration forms. Applicants must ensure eligibility for their chosen program prior to submission. নেক্সট এখানে জেনারেল কিছু গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া প্রসঙ্গে প্রথমে নেট কোয়ালিফাই করে 3 রকম ক্যাটাগরির কথা আবারও বলে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে ফিজের কথা বলে দেওয়া হয়েছে। ইউআর ওবিসি ইডাব্লিউএস মেল ক্যান্ডিডেটদের জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফি ফর ওয়ান প্রোগ্রাম ₹1200, এক্সট্রা অ্যাপ্লিকেশন ফি ফর এভরি অ্যাডিশনাল প্রোগ্রাম ₹600 বা 600। এসসি এসটি মেল ক্যান্ডিডেটদের জন্য ফর ওয়ান প্রোগ্রাম ₹900, এক্সট্রা অ্যাপ্লিকেশন fee for every additional program ₹500. Divyangan, PWD and female candidates of all categories application fee ₹800 for one program, extra application fee হচ্ছে ₹400. Candidate applying to multiple departments must submit separate registration fees for each program and fill individual application for each department separately. Candidates are strongly advised to review CUJ's eligibility criteria before filling in the online application form. Valid email ID, mobile number, Aadhaar number and clear relatable soft copies of requisite documents must be provided during the application process. Completed registration forms along with prescribed application fees must be submitted online within the stipulated deadline. To avoid last-minute issues, candidates are urged to submit their forms well before the deadline. Offline application will not be accepted. Admission to PhD program is based on suitability of the candidate for specific specialization and contingent upon fulfillment of all conditions outlined in the PhD ordinance. নেক্সট এখানে যে বিষয়টি বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে নো ক্যান্ডিডেট শ্যাল বি এলিজিবল ফর টু রেজিস্টার ফর পিএইচডি প্রোগ্রাম ইফ হি অর সি ইজ অলরেডি রেজিস্টার্ড ফর এনি পার্ট টাইম অর ফুল টাইম প্রোগ্রাম অফ স্টাডি ইন এনি ইউনিভার্সিটি অর ইনস্টিটিউশন। নেক্সট এখানে যেটি বলা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয় বলতে এখানে
এখানে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে টোটাল পার্সেন্টাইল স্কোর কম্পাউন্ড বাই এজেন্সি ইন এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন, যেমন ইউজিসি, সিএসআইআর, নেট, গেট এটসেট্রা 70% ওয়েটেজ পাওয়া যাবে এবং ইন্টারভিউ থেকে 30% ওয়েটেজ পাওয়া যাবে। ডিটেলস অফ পিএইচডি অ্যাডমিশন ইন্টারভিউর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেটস উইল বি ইনভাইটেড টু অ্যাপিয়ার ইন পিএইচডি অ্যাডমিশন ইন্টারভিউ in the department of the concerned or relevant discipline following the procedure outlined in the table below। এখানে ক্যাটাগরি 1 এলিজিবল ফর অ্যাডমিশন টু পিএইচডি, তারপরে তার ক্রাইটেরিয়া দেওয়া হয়েছে। ভ্যালিড গেট ক্যাটাগরি 2 এবং ক্যাটাগরি 3 প্রত্যেকটারই ক্রাইটেরিয়া এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্টারভিউ ডিটেলস এখানে বলে দেওয়া হয়েছে ক্যান্ডিডেটস হু ফুলফিল অ্যাবভ মেনশন কন্ডিশন উইল বি কল্ড ফর ইন্টারভিউ to discuss their research interest through presentation before a duly constituted committee. Apart from research interest, the interview shall also gauge the competence of candidate for proposed research, suitability of research work to be undertaken at university, এবং whether the proposed area of research can contribute to addition of new knowledge। এখানে ফর ডিপার্টমেন্ট অফ পারফর্মিং আর্টসের জন্য বলে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস যেটি বলা হতে হবে সেটি হচ্ছে এদের ওয়েবসাইটটি www.cuj.ac.in। এখানে গিয়ে পিএইচডি পপ আপটি পাবেন, সেখানে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে, আইডেন্টিফিকেশান ডিটেলস দিতে হবে, অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন এবং সিলেকশন প্রোগ্রাম সেগুলি করতে হবে, আপলোডিং ফটোগ্রাফ, সিগনেচার অ্যান্ড ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে, তারপর পেমেন্ট করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ফি। নেক্সট হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর ক্যান্ডিডেটস রেকর্ড। The admission process for PhD program during the academic session will be followed a computerized counseling procedure। এখানে attendance of candidates এটসেট্রা বিষয়গুলি এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেরিফিকেশন অফ এলিজিবিলিটি, পাবলিকেশন অফ এলিজিবিলিটি লিস্ট, মোড অফ ইন্টারভিউ, ইন্টারভিউ স্কেডিউল, ম্যান্ডেটরি অ্যাটেন্ডেন্স, ক্যান্সেলেশন অফ অ্যাডমিশন, ইউনিভার্সিটিজ রাইট টু মডিফাই দ্য প্রসেস। নেক্সট এখানে রিজার্ভেশন এবং রিল্যাক্সেশন পলিসি রিলেটেড কিছু রুলস রেগুলেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। নেক্সট এখানে যে বিষয়টি আছে সেটি হচ্ছে যে এখানে বলা হচ্ছে এলিজিবিলিটি অ্যান্ড স্পেশালাইজেশন। এখানে অল পিএইচডি প্রোগ্রামের প্রত্যেকটি এখানে সে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এখানে বলে দেওয়া হয়েছে, তার ডিটেলস এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। নেক্সট এখানে এরা যে বিষয়টি বলেছে সেটি হচ্ছে সিট ম্যাট্রিক্স, অর্থাৎ কোন সাবজেক্টে কতগুলি ভ্যাকেন্সি রয়েছে তার এখানে ডিটেলস ক্যাটাগরি ওয়াইজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি টোটাল নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সিটি বলে দিচ্ছি। পিএইচডি ইন মেটালার্জিক্যাল অ্যান্ড মেটেরিয়ালস ইঞ্জিনিয়ারিং 8, PhD in Energy Engineering 19, Civil Engineering 13, Computer Science and Engineering 10, Chemistry 15, Physics 27, Mathematics 15, Statistics 3, Geoinformatics 11, Geology 2, Geography 8, Environmental Sciences 8, Life Science 11, Mass Communication 4, Education 13, Performing Arts 7, English Studies 5, Anthropology and Tribal Studies 10, Chinese Language and Culture 8, International Relations 9, Management 10, Political Science 8, Economics and Development Studies 3, Hindi 2, Commerce 5। টোটাল নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সিস হচ্ছে 234। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিটেলসটি উইথ ভ্যাকেন্সি। এই রিলেটেড যদি আর কোনো জিজ্ঞাসা আপনাদের থাকে বা ফর্ম ফিল আপ রিলেটেড কোনো কোয়ারি থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই জাতীয় হায়ার এডুকেশন এবং জব রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।